اعمال لکھنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے منکر نکیر، بی کرامن کاتبین، سی حضرت میکائیل علیہ السلام، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، اعمال لکھنے والے فرشتے کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3، فرعون کی بیٹی کا نکاح کون سے نبی سے ہوا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے حضرت اسماعیل علیہ السلام، بی حضرت سلیمان علیہ السلام، سی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ڈی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، فرعون کی بیٹی کا نکاح حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوا تھا۔ سوال نمبر 4، بیت المقدس کی بنیاد کون سے نبی نے رکھی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے حضرت اسماعیل علیہ السلام، بی حضرت سلیمان علیہ السلام، سی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ڈی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، بیت المقدس کی بنیاد حضرت سلیمان علیہ السلام نے رکھی تھی۔ سوال نمبر 5، حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے آزر، بی حمید، سی اخنوخ، ڈی اسرائیل۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل نام اسرائیل تھا، جس کے معنی عبداللہ ہیں۔ سوال نمبر 6، کون سے قبیلے نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے قریش، بی انصار، سی قائی، ڈی ہاشم۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، قائی قبیلے نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ سوال نمبر 7، جنت کے داروغہ کا کیا نام ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے رضوان، بی مالک، سی اسد، ڈی آماد۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، جنت کے داروغہ کا نام رضوان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کتنی زبانوں کا علم تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے 2 لاکھ، بی 4 لاکھ، سی 5 لاکھ، ڈی 7 لاکھ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو پہلی روٹی بنائی تھی اس کی لمبائی چوڑائی کتنی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے 70 گج، بی 100 گج، سی 400 گج، ڈی 500 گج۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، حضرت آدم علیہ السلام نے جو پہلی روٹی بنائی تھی اس کی لمبائی چوڑائی 500 گج تھی۔ اللہ کی راہ میں سب سے پہلے جہاد کس نبی نے کیا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے حضرت آدم علیہ السلام، بی حضرت موسیٰ علیہ السلام، سی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ڈی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، اللہ کے راستے میں جہاد سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ سوال نمبر 8، قرآن مجید میں کتنی مسجدوں کا ذکر ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے 1،
B 2, C 3, D 5। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है C। कुरान मजीद में 3 मस्जिदों का जिक्र है। सवाल नंबर 9, कौन से नबी हैवानों की बोलियां समझ लेते थे? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, बी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैवानों की बोलियां समझ लेते थे। सवाल नंबर 10, मक्का शरीफ कब फतेह हुआ था? आपके ऑप्शन है ये। ए 6 हिजरी में, बी 7 हिजरी में, सी 8 हिजरी में, डी 9 हिजरी में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। मक्का शरीफ 8 हिजरी में फतेह हुआ था। सवाल नंबर 11, खलीलुल्लाह कौन से नबी का लक़ब है? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, बी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब है। सवाल नंबर 12, पहली वही में कुरान मजीद की कितनी आयत नाजिल हुई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। पहली वही में कुरान मजीद की 5 आयत नाजिल हुई थी। सवाल नंबर 13, गारे हीरा किस पहाड़ में मौजूद है? आपके ऑप्शन है ये। ए जबले नूर, बी जबले अहद, सी जबले अरफात, डी जबले सोर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, गारे हीरा जबले नूर में मौजूद है। सवाल नंबर 14, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अहमद नाम से किस सूरह मुबारक में पुकारा गया है? आपके ऑप्शन है ये। ए सूरह मुजम्मिल, बी सूरह यासीन, सी सूरह सफ, डी सूरह बकरा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अहमद नाम से सूरह सफ में पुकारा गया है। दोस्तों, कुरान करीम की एक सूरत है जिसको कुरान करीम का दिल कहा गया है, यानी कि सूरह यासीन। जो शख्स सुबह में 1 मरतबा और शाम में 1 मरतबा पढ़ ले, उसको 10 बड़े फायदे हासिल होंगे। नंबर 1 फायदा, गैर शादीशुदा पढ़े तो शादी हो जाएगी। नंबर 2, मकरूज शख्स पढ़े तो कर्ज अदा होगा। नंबर 3, मुसाफिर पढ़े तो सफर में आसानी होगी। नंबर 4, भूख की हालत में पढ़े तो भूख खत्म हो जाएगी। नंबर 5, किसी चीज के गुम हो जाने पर पढ़े तो वो चीज मिल जाएगी। नंबर 6, कैदी पढ़े तो रिहाई पाएगा। नंबर 7, प्यासा पढ़े तो प्यास खत्म हो जाएगी। नंबर 8, खौफ डरने की हालत में पढ़े तो डर खत्म हो जाएगा। नंबर 9, बीमार शख्स पढ़े तो शिफा हासिल होगी। नंबर 10, सुबह में पढ़े तो शाम तक अल्लाह की हिफाजत में रहेगा, और शाम में पढ़े तो सुबह तक अल्लाह की हिफाजत में रहेगा।